آرٹس کونسل میں یوم دفاع کی مناسبت سے تقریب ٹریبلوز میں پاکستان کے قیام میں درپیش مشکلات اور وطن کے تحفظ کو اجاگر کیا گیا۔ ملی نغمے بھی پیش کیے گئے۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ ان کا ایک ایک لفظ پیار میں، محبت میں، پیشن میں ڈوبا ہوا ہے۔ You would hardly find a country, I've been to many countries in the world, جہاں پہ آپ کو اس کے برابر کا ادب ملے گا ملک سے محبت کا، کیونکہ یہ لوگ جن کے قلم سے، جن کے گلوں سے یہ نغمے نکلے، انہوں نے ان 10 لاکھ شہیدوں کا لہو اپنے سامنے دیکھا تھا، جو پاکستان کے بنانے میں اپنی جانیں قربان کر کے پاکستان پہنچے بغیر اپنے رب حقیقی سے جا ملے۔ اور صرف یہی نہیں، 1948 پہلی جنگ، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، ہتھیار نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے شاید آپ میں سے جو لوگ ہسٹری پڑھتے ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار کے حساب کتاب میں جس طرح سے پلاننگ تھی جنگ لڑنے کی، تمام کے تمام میجر ہتھیار، تمام ڈپوز اس طرف تھے جو انڈیا ہے آج۔ اس کے باوجود ہمارے عوام کی جفا کشی کی وجہ سے، ان کی جاں فروشی کی وجہ سے، چاہے وہ کشمیر کے عوام تھے، چاہے فوجی تھے، چاہے وہ ہمارے پٹھان بھائی تھے جو قبائلی علاقوں سے آئے تھے، وہ پہلی جنگ بھی ہم نے کچھ نہ کچھ اس میں حاصل کیا، کشمیر وہاں تک حاصل کیا جو آج آزاد کشمیر ہے، بغیر کسی وسائل کے۔ دوسری جنگ 1964 رن آف کچھ جنوری 1965 تک آئی۔ الحمدللہ ٹریبونل کے فیصلے کے باوجود انڈیا نے حملہ کیا، رن آف کچھ لینا چاہا، ہم نے نہیں لینے دیا، اپنے علاقے سے ان کو مار کے بھگایا۔ 1965 الحمدللہ اتنے بڑے دشمن کے اتنے بڑے حملے کے باوجود۔ یوم دفاع پاکستان کی مناسبت سے ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن ساؤتھ کے زیر اہتمام اور سندھ سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے اشتراک سے وومن سائیکل ریس کا انعقاد کیا گیا۔ ریس میں 30 سے زائد خواتین سائیکلسٹس نے حصہ لیا۔ کلب روڈ سے شروع ہونے والی ریس کا افتتاح کمشنر کراچی نوید احمد شیخ نے کیا۔ ریس میں 30 سے زائد خواتین سائیکلسٹ شریک تھیں۔ آرمی گروپ کی سمیرہ اور طیبہ دوسری اور تیسری پوزیشن پر رہیں، جبکہ 21 منٹ میں ریس مکمل کرنے والی حمیرہ غلام بلوچ نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے کمشنر صاحب کراچی کا اور میڈم کا، جنہوں نے پارٹیسپیٹ کر کے اس ایونٹ کی انوگریشن میں ہماری حوصلہ افزائی کی۔ جیسا کہ سر نے بھی فرمایا اور حکومت سندھ کا بھی جیسے میں بتا چکی ہوں کہ یہ ویژن ہے کہ ویمن پارٹیسپیشن کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے۔ یہ وہ حکومت ہے جو ویمن لیڈرشپ پہ یقین رکھتی ہے۔ سائیکل ریس زینب مارکیٹ تبت سینٹر سے ہوتی ہوئی KMC اولڈ بلڈنگ پر ختم ہوئی۔ تبت سینٹر پر بارش کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے سائیکلسٹ کو پریشانی کا سامنا رہا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ تقریب میں نہ پہنچے۔ صوبائی حکومت کے وزراء سائیکل ریس کی اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ کیمرامین شوکت علی کے ہمراہ سمین نواز، سٹی 21۔ شارع فیصل میں کارساز پر واقع PAF میوزیم کا افتتاح 24 برس قبل ہوا۔ اس کا شمار شہر قائد کی بہترین تفریح گاہوں میں ہوتا ہے، جہاں روزانہ بڑی تعداد میں لوگ فیملیز کے ساتھ گھومنے آتے ہیں۔ یہاں نمائش کے لیے 2 درجن سے زائد ہوائی جہاز، تربیتی طیارے، ریڈار اور دفاعی سامان کو رکھا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے واجد رضا اصفہانی کی رپورٹ۔ PAF میوزیم کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں 1965 کی جنگ کے ہیرو MM عالم کا مجسمہ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا وہ طیارہ جس میں انہوں نے 1 منٹ میں بھارت کے 5 اور مجموعی طور پر 9 طیارے تباہ کر کے بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ دی تھی۔ اس عجائب گھر میں آنے والوں نے تاریخی چیزیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ اور یہاں پر گھوم کے ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہم فیملی کے ساتھ آئے ہیں اور بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے گرو کی بات ہے کہ 1965 کی جنگ میں پاکستان جیت کے گیا تھا اور ہمیں بہت اچھا لگا۔ یہاں پر دیکھا، اپنے بچوں کو بتایا کہ ہماری فوج اس ملک کا کیسے دفاع کرتی ہیں، اور انہوں نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے سے 4 سے 5 گنا بڑے دشمن کو کس طرح ناکو چنے چبھائے۔ اسکول کے طالب علموں نے جیٹ طیاروں کو دیکھ کر پاک فوج میں جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے یہاں پہ ایروپلین دیکھ کے، ہیلی کاپٹر، اتنا مزہ آیا ہے، یہاں پہ ہمیں بہت ہی مزہ آ رہا ہے۔
म्यूजियम में PAF की तारीख बयान करती तस्वीर की आर्काइव गैलरी के अलावा एक सुवेनियर शॉप भी है, जहां से जेट फाइटर्स के मॉडल, मग और दीगर अशिया के अलावा आवाम के लिए कैंटीन और तफरीही पार्क भी मौजूद है। आपको बताएं कि शहर में बारिश का सिलसिला तो थम गया, ताहम 2 रोज़ की बारिश के बाद कोरंगी क्रॉसिंग और कोरंगी कॉजवे की सड़क मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ गई है, जिससे शहरियों की परेशानी बढ़ गई है। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल सिद्दीकी की रिपोर्ट में। कायद में बाराने रहमत इदारों की गफलत के बायस आवाम के लिए जहमत बन गई। हर बारिश की तरह इस बार भी कोरंगी की अहम सड़कें सैलाबी रेले की नजर हो गईं। तूफ़ानी के बायस कोरंगी नदी और कॉजवे ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद है। सड़कें ज़ेरे आब आने के बायस कोरंगी शहर से कट गया और आवाम रुल गए। कोरंगी नदी और कॉजवे बंद होने के बायस ट्रैफिक का दबाव जाम सादिक पुल पर आ गया, जिससे ट्रैफिक रवानी मुतासिर हुई और गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। शहरियों ने कॉजवे की बंदिश को पुराना मसला करार दिया। साथ ही हुकूमत सिंध से इस देरीना मसले पर इकदामात उठाने का मुतालबा किया। इतना अरसा हो गया है, काफी सालों से ये नदी है, पानी होता है। जब भी ये हालात होते हैं, ये रोड बंद होता है, इधर सारा पानी पानी होता है। इसका नामुल बदल रास्ता इख्तियार किया जाता है। महमूदा ये अपना बलोच पुल नहीं, कयूमाबाद का पुल, उधर भी यही कंडीशन है। उधर ट्रैफिक डबल हो गई, तो मतलब आपके सामने है। वहाँ से ट्रैफिक इतनी जाम है, अभी मैं वहाँ से आया हूँ, आधा घंटा लग गया वहाँ से आते हुए मुझे। दूसरी जानिब शहर कायद में बारिशें तो रुक गईं, लेकिन कोरंगी की दोनों सड़कें अब भी पानी में डूबी हुई हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पानी उतर जाएगा और ट्रैफिक रवानी बहाल हो जाएगी। कैमरामैन काशिफ अहमद के हमरा दानियाल सिद्दीकी, सिटी 21। मेगा सिटी में बारिश ने एक बार फिर सड़कों को पानी पानी कर दिया। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी मरकजी शाहराहों और अंडरपास से निकासियाब का अमल मुकम्मल ना हो सका। रिपोर्ट कर रही हैं समीन नवाज। बारिश ने दोहराई पुरानी कहानी, सड़कों पर हो गया पानी ही पानी। बाराने रहमत बरसे कई घंटे गुजर गए, लेकिन नकासी आब का अमल मुकम्मल न हो सका। नाजमाबाद में मोहसिन भोपाली अंडरपास में पानी जमा होने से रोड बुरी तरह टूट फूट का शिकार है, लेकिन पानी नहीं निकाला जा सका। ये रोड बहुत खराब है, हम तो डेली गुजरते हैं, बहुत परेशान है इसकी वजह से। बहुत मसला है, बाइक आए दिन स्लिप हो जाती है। भाईजान इसके बारे में कोई मुझसे खातिर खा इक़दामात नहीं हो रहे हैं। अगर इसके बारे में कोई सोचा जाए तो आवाम को बहुत मुश्किलात होती है। एयरपोर्ट से मुत्तसिल मॉडल कॉलोनी की मरकजी शाहरा लियाकत अली खान रोड भी तालाब का मंजर पेश कर रही है, जहां ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। हर साल हो जाता है, ये कोई पहली दफा का मसला थोड़ी है। हर साल परेशान होते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। मैं जामिया कराची में डिप्टी रजिस्ट्रार जनरल स्टेट में पानी में आया हूँ कल। कराची में होने वाली बारिशें हर साल की तरह इस साल भी अपने नक्श छोड़े जा रही हैं, जो शहरियों के मसाइल में इजाफे का सबब बन रही हैं। कैमरामैन शौकत अली के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। 2 दिन गुजर गए, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह कयूमाबाद से अभी तक बारिश का पानी ना निकाला जा सका, जिसके बाद शहरी अजियत का शिकार हैं। राना मालही की रिपोर्ट। पानी पानी और जगह जगह पानी। चंद घंटों की बारिश ने इंतजामिया के जाबों के पोल खोल दिए। बारिश को हुए 2 दिन गुजर गए, लेकिन कयूमाबाद से डिफेंस जाने वाली सड़क से अभी तक पानी ना निकाला जा सका, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि सड़क पर पड़े गड़ों की वजह से उनकी गाड़ियां भी खराब हो जाती हैं। यार जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ है, हम तो बहुत तंग है। अभी इधर से आ रहा था क्रॉसिंग से, गाड़ी भी नहीं मिला। इतना मसला होता है कि गाड़ी बार बार ख़राब हो जाती है। गरीब आदमी हम किधर जाएं? सही है, सवारी इतना पैसे देती नहीं है, सवारी को ले जाते हैं, रास्तों में इतना पानी है कि डबल पैसे लगाने पड़ते हैं। हुकूमत को चाहिए बारिश से पहले कोई खातिर ख्वाह इंतजामात करे, ताकि बारिश के बाद शहरियों को अजियत का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा राना माली, सिटी 21। शहर में बारिश का सिलसिला थम गया। बरसाती पानी की निकासी में ताखीर के सबब शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गरीबाबाद और जिया कॉलोनी में भी पानी जमा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन तालपुर। जिया कॉलोनी और गरीबाबाद की मरकजी शाहराहों पर गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश का पानी ताहाल निकाला ना जा सका। खुली कचरा कुंडी के बायस बरसाती पानी में गंदगी भी तैर रही है। अहले इलाका का कहना है कि एक जानिब बरसाती पानी मुश्किलात खड़ी कर रहा है, तो दूसरी तरफ खुली कचरा कुंडी मोहल्ले में गंदगी, ताफुन और बदबू फैला रही है। कचरा कुंडी है, यहाँ पे कचरा कुंडी का कोई निज़ाम नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है। यहाँ पे बराबर में स्कूल है, इतना बड़ा स्कूल है, इसके बराबर में इतनी कचरा कुंडी है, बच्चों को किस तरह से भेजे? वैसे ही इतने हालत ख़राब है। अभी सामने भी इतने गड्ढे हैं, पता ही नहीं है कुछ।
कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं गड्ढा। अभी कल भी 2 लड़कियाँ गिर गई थी गड्ढे में। गाड़ी वाले की हालत देखो, गाड़ी वाले की हालत देखो और गाड़ी की क्या हालत होती है देखो। और ये हर जगह का है, एक जगह का नहीं है, हर जगह का है ये। शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि मामले का नोटिस लेकर इलाके में नकासी आब का सिलसिला बेहतर करें और खुली कचरा कुंडी को जल्द साफ कराया जाए। कैमरामैन फरहान और अहमद के साथ मोहसिन टालपुर, सिटी 21। उधर कुरंगी में घर का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में 3 खवातीन जख्मी हो गईं। तफसीलात सोलह जाफरी की रिपोर्ट में देखिए। गैर पिलर्स की तामीर घर वालों को महंगी पड़ गई। कोरंगी PNST कॉलोनी में मकान का एक हिस्सा जमीन बोस हो गया। वाक़े में घर में मौजूद 3 खवातीन जख्मी हो गईं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले मोहल्ला ने इमारत जमीन बोस होने के फौरी बाद इमदादी कामों में हिस्सा लिया। अचानक ही गिर गई, बारिशों की वजह से दीवारों में पानी डल डल के बस कमज़ोर हुई थी। और इधर इनका था ये किचन था और बाथरूम वगैरह थे, और औरतें थी जो किचन में काम करती थी, वही बस मलबे के नीचे दब गई थी। उनको हम लोगों ने निकाल दिया फटाफट। बारिश की वजह से आया, इधर सारा पानी भरा हुआ था, पानी की वजह से ये कार्रवाई हुई है। पानी की जो बनी हुई थी ना बुनियाद ये RCC की थी, इसके ऊपर फिर टाइल बीम डाली गई। टाइल बीम डालने की वजह से ये है ना वज़न पड़ा बारिश, और ज़्यादातर ये पेड़ की वजह से हुआ। मुतासिरा इमारत 4 साल कबल बनाई गई थी। इमारत को खाली करा दिया गया है। कैमरामैन मुताहिर के साथ सोलह जाफरी, सिटी 21। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान वापस ले लिया। एसोसिएशन के मुताबिक ज़िला इंतजामिया की जानिब से राब्ते के बाद फैसला मौखर किया है। ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर दूध की कीमतों का तयन करेंगे। आज DCFA पाकिस्तान की तरफ से जो दूध की कीमतों का ऐलान किया जाना था, जिस पर कमेटी मुत्तफिक हुई थी, इंतज़ामिया से राब्ते के बाद दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान कुछ दिनों के लिए मौखर कर दिया गया। और यकीनन कमीशन कराची से राब्ते के बाद हमने सब ने फ़ैसला किया मुत्तफिका तौर पे कि हमें कमीशन कराची के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कमिश्नर कराची सिंध हाई कोर्ट के अहकामात की तामील करेंगे और 1 माह में जल्द अज जल्द दूध की कीमतों का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक हक़ाइक़, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पे नोटिफिकेशन करेंगे, ताकि डेयरी फार्मर्स में जो बेचैनी है या अवामुन नास में दूध की कीमतों को लेके जो बेचैनी है वो ख़त्म हो और हम सुख का सांस ले सकें। जज़ाकल्लाह खैर। जबकि सिंध फूड अथॉरिटी ने भैंस कॉलोनी में कार्रवाई करके 6000 लीटर मिलावट शुदा दूध तल्फ कर दिया। दूध फरोशों को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। सिंध फूड अथॉरिटी ने भैंस कॉलोनी में शहर जाने वाली दूध की तमाम गाड़ियां रोककर दूध को चेक किया। हुकाम के मुताबिक 16000 लीटर दूध की टेस्टिंग की, जिसके दौरान 6000 मिलावट शुदा दूध पकड़ा गया। टेस्टिंग के दौरान यूरिया फार्मूला और पानी की मिलावट भी पाई गई, जबकि कार्रवाई सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल की खुसूसी हिदायत पर की गई। कराची में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी देखने में आ रही है। एक दिन में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 11.3% से कम होकर 9.7% हो गई। 24 घंटे में 412 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि 8 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना वायरस की जारी चौथी लहर के दौरान शहर कायद में वबा के हवाले से बेहतरी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना केसेस की शरह 1% घटकर 9.7% तक आ गई। इस दौरान शहर में वबा के 412 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 8 मरीज जान से चले गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना वायरस में मुब्तला 744 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें 64 वेंटिलेटर पर हैं। कप्तान के सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन को गुलशन मेहरान के हाउसिंग सोसाइटी में ज़मीन अलॉट की गई, जिसका कब्जा 39 साल गुजरने के बाद भी नहीं मिल सका। मुतासरीन की जानिब से एहतजाज किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन तालपुर। हाथों में बैनर लिए, आंखों में अपने घर की तामीर का ख्वाब लिए ये हैं सरकारी मुलाजमीन और उनके अहले खाना, जिनको 1982 में सरकार की तरफ से गुलशन मेहरान में ज़मीन तो अलाट की गई, लेकिन 39 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद कब्जा न मिल सका। मुतासरीन का कहना था कि उनकी एक नस्ल दुनिया से रुखसत हो चुकी, जबकि दूसरी जवान हो गई, मगर प्लाट अब तक नहीं मिला। कब्जा ख़त्म कराया जाए, हमें हमारे प्लॉट का कब्जा दिया जाए ताकि हम बना सकें, हमारे बच्चे सुकून से रह सकें वहाँ पे। मैं सिटी 21 न्यूज़ और 24 न्यूज़ का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे पास इतनी दूर से चल कर आए और हमारी बातें सुनी
اور ہمارا یہ پیغام جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے جو ارباب اقتدار ہیں ان تک پہنچے گا۔ اب یہاں پہ یہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ڈیوز جو تھے وہ تو بیکار ہو گئے، آپ کی ساری 40 سال کی جو ایفرٹس ہے وہ ساری بیکار ہو گئی۔ مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ سوسائٹی کی طرف سے لیز شدہ زمین کا NOC بھی نہیں ملا، جبکہ پچھلے 40 سال سے ان کو صرف پریشان کیا جا رہا ہے۔ متاثرین نے گزشتہ 40 سال کی محرومیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکشن کمیٹی تشکیل دے دی ہے تاکہ معاملہ حل کیا جا سکے۔ حکام کو بھی چاہیے کہ معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے سرکاری ملازمین کی اس پریشانی کو دور کرے۔ کیمرہ مین احمد جعفری کے ساتھ محسن ٹالپر، سٹی 21۔ ادھر جماعت اسلامی نے واٹر بورڈ کے خلاف 8 ستمبر کو شارع فیصل پر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ حالیہ بارش کے بعد کی صورتحال کراچی ٹرانسفارم پیکج کی ناکامی ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے لیے بنائی گئی سڑکیں بارش کے پانی میں بہہ گئیں۔ اب شہر میں کرپشن کا نیا بازار گرم ہوگا۔ اقتدار انور کی رپورٹ۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بارش نے وفاق اور صوبائی حکومتوں کے دعوے کا پول کھول دیا ہے۔ شہر قائد کو 1100 ارب دینے کے اعلان کو 2 ستمبر کو پہلی برسی ہو گئی ہے۔ پچھلے سال انہوں نے ایک پیکج کا اعلان کیا تھا، 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان، تو 2 ستمبر کو ابھی 2 دن پہلے پہلی برسی ہو گئی ہے اس کی، اس لیے کہ وہ کیسی ولادت تھی کہ پیدا ہوتے ہی مر گئی۔ مزید کہا کہ مرتضی وہاب سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ان کے پیچھے اصل نظام وڈیرا شاہی ہے۔ حافظ نعیم نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی میں ڈپٹی کمشنر اور پولیس کو شامل کرنے کے فیصلے کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ نچلی سطح پر کرپشن کا دھندا بڑھائیں گے اور طاقت کے ذریعے سے اور مشینوں کو سامنے لا کھڑا کر کے کروڑوں اور اربوں روپے کراچی کے عوام سے جو ویسے ہی پسے ہوئے عوام ہیں ان سے بٹوریں گے۔ کسی صورت قابل قبول یہ بات نہیں ہے۔ یہ کراچی کے لوگوں کے اوپر ایک اور مصیبت نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر کرنا ہے تو بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں اس وقت شہر میں اور بڑے بااثر لوگوں کے ہیں، پہلے آپ ان سے آغاز کیجئے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کو قانون کتنا اچھا آتا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس میں جماعت سابق اپوزیشن لیڈر سٹی کونسل جنید مکاتی، نائب امیر برجیش احمد، مسلم پرویز، اسامہ رضی اور سیکرٹری اطلاعات زاہد عسکری بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین اقبال کے ساتھ اقتدار انور، سٹی 21۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی مانیٹرنگ کے لیے کمشنر کراچی کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کے لیے ضلع سب ڈویژن کی سطح پر کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں، جبکہ ضلعی کمیٹی ڈپٹی کمشنر، سب ڈویژن کمیٹی اسسٹنٹ کمشنر کے ماتحت کام کرے گی۔ کمیٹیوں کا مقصد شکایت کا بروقت ازالہ اور مانیٹرنگ میکنزم مرتب کرنا ہے۔ ضلعی کمیٹی میں علاقہ SSP جبکہ SBCA ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹرز شامل ہوں گے۔ شہر قائد کے 6 کنٹونمنٹ بورڈز میں 154 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے 84 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ فیصل کنٹونمنٹ بورڈ کے 88 پولنگ سٹیشنز میں سے 18 جبکہ کرنگی کنٹونمنٹ کے 18 میں سے 16 کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ کلفٹن کنٹونمنٹ میں 41 اور ملیر کنٹونمنٹ میں بھی 9 پولنگ سٹیشنز حساس قرار دیے گئے ہیں۔ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ حسن عباس کی رپورٹ۔ سیاسی جماعتوں نے مہم تیز کر دی۔ تحریک انصاف نے کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے 10 وارڈ سے ریلی نکالی جو CVU پہنچ کر ختم ہوئی۔ بھائی سب یہاں موجود ہیں، خیریت سے آپ لوگ اپنے گھر کو جائیں، سب اپنی بہنوں کو گاڑیوں میں بٹھائیں اور 12 تاریخ نہیں بھولیے گا۔ اصل دن ہمارا صبح 6 بجے فجر پڑھنے کے بعد شروع ہوگا، اس دن سونا نہیں ہے، اس کے اگلے دن ہم 4 سال سوئیں گے، یہ ہمارے کونسلر جاگیں گے سارے کے سارے۔ PTI رہنما سمیر میر شیخ نے سٹی 21 سے گفتگو کرتے ہوئے 10 وارڈ میں کامیابی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا۔ جو ہمارا مینیفیسٹو ہے خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو CBC کے 10 وارڈز کے 10 وارڈز ہم جیتیں گے اور بڑی بھاری تعداد سے جیتیں گے۔ اگر آپ ہمارا منشور پڑھیں تو اس کے اندر ہم نے وہ چیزیں ڈالی ہیں جس میں ہر مسئلے کا، ہر انسان کا مسائل اس میں، ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ یہاں کے رہائشی ہیں، شروع سے یہاں رہتے ہیں، وہ جتنا ان مسائلوں کو سمجھتے ہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ریلی میں رکن قومی اسمبلی آفتاب صدیقی اور رکن سندھ اسمبلی شہزاد قریشی نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ مین حسین جعفری اور اجمل شاہ کے ہمراہ حسن عباس، سٹی 21۔ شہر میں کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کی مہم زور و شور سے جاری۔ کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کے وارڈ 7 میں MQM پاکستان کی کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔
आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर में कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की मुहिम जोरों शोर से जारी है। कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल के वार्ड 7 में MQM पाकिस्तान की कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया था, कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पर शिरकत की? ये देखें, बिल्कुल कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की मुहिम जो है वो जोरों शोर से जारी है। कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इंतखाबात हैं वो 12 सितंबर को होने हैं। MQM की जानिब से गुलिस्तान जौहर कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल के इलाके वार्ड 7 में जो है वो कॉर्नर मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसके अंदर जो है वो कारकुनान समेत इलाका मकीनों की जो है वो बड़ी तादाद जो है कॉर्नर मीटिंग के अंदर शामिल थी। अगर हम बात करें तो कॉर्नर मीटिंग से साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने खिताब किया और खिताब करते हुए उन्होंने PSP के रहनुमाओं को भी आड़े हाथों लिया। उसके अलावा उन्होंने दीगर सियासी जमातों के ऊपर भी जो है वो तनकीद के तीर बरसाए। जी ठीक है हसन अब्बास, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।